जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ
शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। હરિઓમ એવરીવન. ગુજરાત શ્લોક 20 થી 23 ટુગેધર. प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। તો ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ યોહો. ક્ષેત્ર તો ફિલ્ડ, ક્ષેત્રજ્ઞ એને જાણનારો. અને આપણે જોયું છે ને આઈ હોપ કે તમે બધાએ પ્રવચન 8 અને 9 રિવ્યુ કર્યું હોય. અધરવાઇઝ this would be very difficult to understand. એઝીસ 13મો અધ્યાય ઘણા લોકોને ડિફિકલ્ટ લાગતો હોય છે because it is pure જ્ઞાન. પણ જો 13મો અધ્યાય બરોબર સમજાઈ જાય તો આખું વેદાંત becomes extremely easy. Very quickly go to slok number 6 just so that we can have a quick review. महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चे इंद्रिय गोचरा. આખું ક્ષેત્ર ભગવાન કહે છે બે વસ્તુ છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર એટલે તો ફિલ્ડ. વોટ એવર આઈ કમ ટુ નો, તો નોવર ઇઝ ક્ષેત્રજ્ઞ, અને જે હું જાણું એને કહેવાય ક્ષેત્ર. અને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ક્ષેત્ર શું છે? તો કે છે મહાભૂતાની. મહાભૂતાની એટલે પંચ તન્માત્રા. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી, બધા જડ. નોટ ધ વે વી સી ગ્રોસ, પણ સૂક્ષ્મ. એ કે છે 5 સૂક્ષ્મ. અહંકાર, હું છું, આઈ. બુદ્ધિ, સી બુદ્ધિમાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે ને પછી જે ઉત્પન્ન થાય કે હું છું, એ જે કહેવાય એને કે અહંકાર. બુદ્ધિ અને અવ્યક્ત એટલે કે વાસના. સો અવ્યક્ત ચ એ બધું પ્રકૃતિ ચૈતન્યમાંથી વિથ ઇટ્સ માયા. માયા ઇઝ કોલ્ડ પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ અધરવાઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ વાસના એટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ ઓર અવિદ્યા. એટલે માયામાંથી જ આ બધું જન્મ્યું છે. એ કે છે કે અવ્યક્તમેવ ચ. પછી એનું ગ્રોસિફિકેશન સ્થૂળ થાય. કેવી રીતે? ઇન્દ્રિયાણી દશૈકમ, 10 ઇન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય. મન પંચ છે ઇન્દ્રિય ગોચરા. અને આ ઇન્દ્રિયથી જે કંઈ આપણે પરસ્યુ કરીએ દુનિયાની અંદર એ બધું, એટલે દરેક વસ્તુઓ જે જોઈએ એ પણ બધી આ આખું ક્ષેત્રમાં આવી જાય. ઇન અધર વર્ડ્સ, anything and everything that I come to experience, including BMI, શરીર, મન, બુદ્ધિ, આ બધું ક્ષેત્ર. નોટ ઓનલી ધેટ, ભગવાન કહે છે કે એના વિકાર પણ ઈચ્છા, 7મો શ્લોક, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંગાત, ચેતના, ધૃતિ, એતત ક્ષેત્રમ સમાસેન સવિકારમ ઉદાહરતમ. એનો જે વિકાર મિનિંગ આ ક્ષેત્ર, અને ક્ષેત્રની અંદર ક્ષેત્રજ્ઞ હોય મિનિંગ ક્ષેત્ર એપિયર્સ કોન્શિયસ, અને ધેન ઇટ ફીલ્સ વોટ? રાગ, દ્વેષ, દુઃખ, એ બધું, ધૃતિ, ધીરજ, આ તે
એ બધું સમાસે અને ટોટલ એ આખું ક્ષેત્ર કહેવાય. વન્સ હી સેઝ ધેર. અને પછી હવે આપણે જોઈએ તો 20મા શ્લોકમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ. પ્રકૃતિ આપણે જોયું એટલે આખું ક્ષેત્ર જે જોયું એને કે પ્રકૃતિ પુરુષમ ચ એવ, અને પુરુષ મીનિંગ ક્ષેત્રજ્ઞ. વિદ્ધિ અનાદિ ઉભવપી, એ બંને અનાદિ છે. અનાદિ મીનિંગ બિગિનિંગલેસ, એને કહેવાય જેની શરૂઆત આપણને ખબર નથી, એ ચાલ્યું જ આવે છે. અલોંગ વિથ વોટ વિકારાંશ ગુણાંશ ચૈવ, અને એના વિકાર અને ગુણ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવા, આ બધું પ્રકૃતિમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રકૃતિ મિનિંગ ઈશ્વરની માયા. પછી કે છે કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્ચતે. કાર્ય એટલે ઇફેક્ટ. સોનાના દાગીના ઇઝ કોલ્ડ કાર્ય, સોનું ઇઝ કારણ. આપણું શરીર એને કહેવાય કાર્ય. કાર્ય કારણ કર્તૃત્વ. કારણ શરીર વાસના, વાસનામાંથી આ આપણી જે ડિઝાયર થાય મન બુદ્ધિ, એ જે છે કે આખું કહેવાય કાર્ય. કાર્ય અને કારણ વાસના કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્ચતે. એનું હેતુ એટલે પ્રયોજન પ્રકૃતિમાંથી જ આ બધું આવ્યું છે. પ્રકૃતિ અગેન માયા. પણ હવે એટલે પ્રકૃતિ થઈ ગયું, પણ પ્રકૃતિ તો જળ છે. પણ એ જળ પ્રકૃતિ એક્સપિરિયન્સ અને અનુભવ કેવી રીતે કરે? તો કે પુરુષ સુખ દુઃખાનમ ભોક્તૃત્વે હેતુ ઉચ્ચતે. જે ક્ષેત્રજ્ઞ, જોનારો, અનુભવનારો, ફંક્શનિંગ થ્રુ ધ ક્ષેત્ર, જે ક્ષેત્રને પણ કોન્શિયસ કરે છે, તે એ પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વ હેતુ. એ ક્ષેત્રજ્ઞ આપણે જે સુખ અને દુઃખ અનુભવ કરીએ છીએ એનો હેતુ એ છે ક્ષેત્રજ્ઞ. અને પછી કે આપણે જોયું છે, એટલે આમ જસ્ટ ક્વિકલી રિવ્યુઇંગ. પુરુષ પ્રકૃતિ સ્થઃ हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा. This is a very important શ્લોક. જો આ શ્લોક ભગવાને ના આપ્યો તો there would have been lot of doubt. એટલે શું કે છે? પુરુષ મીનિંગ ચૈતન્ય, ક્ષેત્રજ્ઞ, જોનારો, ક્ષેત્ર ફીલ્ડ, ક્ષેત્રજ્ઞને જાણનારો, ક્ષેત્રને અનુભવનારો, ક્ષેત્રજ્ઞ જે ક્ષેત્રને જોનારો, ક્ષેત્રને અનુભવનારો. પુરુષ એ કેવી રીતે? પ્રકૃતિ સ્થ આપણે કે સ્થાણું મૂવ ના થાય. પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિમાં રહેલો, એટલે કે આપણા શરીરમાં રહેલો આત્મા. પુરુષ પ્રકૃતિ સ્થ હિ ભૂંગતે પ્રકૃતિ જાન ગુણા. આપણામાં રહીને, ઇન અધર વર્ડ્સ એ ડેડ મેન કેનોટ એક્સપિરિયન્સ સુખ દુઃખ. પણ જ્યારે ચૈતન્ય ફંક્શન્સ થ્રુ મન અને બુદ્ધિ, in other words when I am conscious, હું પ્રકૃતિ જાન ગુણાન, હું સુખ અને દુઃખ બધા અનુભવ કરું છું. એટલે પ્રકૃતિ પુરુષ પ્રકૃતિ સ્થ, પ્રકૃતિ આ જે શરીર બનેલું છે પ્રકૃતિનું, એની અંદર પુરુષ સ્થ. અત્યારે તમે બધા કોમ્પ્યુટરની સામે બેઠા છો. યુ એન્ડ આઈ આર કોલ્ડ ચેરસ્થ. ખુરશી પર બેઠા છીએ. જો કોઈ જમીન પર બેઠું હોય તો ભૂતલ સ્થ. એવી રીતે પ્રકૃતિ સ્થ, આ પ્રકૃતિની અંદર જે ભગવાન બેઠો છે પ્રકૃતિ સ્થ. કારણમ ગુણસંગસ્ય સતત યોની, અને એ જ કારણ છે ગુણ આપણી સત અસત યોની. આપણે કઈ યોનીમાં જન્મીએ છીએ કે આપણી જે રીતે કર્મ હોય એ પ્રમાણે જન્મ મળે. સો ફાર વી હેડ સીન, અને આ નેક્સ્ટ શ્લોક પણ જોયો તો ઉપદ્રષ્ટા મનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મા ઇતિ ચ અપિયુક્ત દેહે અસ્મિન પુરુષ પર. આ દેહની અંદર પરમાત્મા પરપુરુષ છે, મહેશ્વર છે. કઈ રીતે? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. રિમેમ્બર, એ કોઈ પણ પાર્ટ લેતો નથી. ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય એમાં તમે બલ્બ મૂકો, રેફ્રિજરેટર મૂકો, કંઈ પણ મૂકો, ઇટ ડઝ નોટ ટેક પાર્ટ, પણ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ વેરી એનર્જી. જડ inert thing cannot do anything. પણ જ્યારે when આત્મા lives in enlivened by ચૈતન્ય, પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ, તો શું થાય? ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર. એ જે ચૈતન્ય એનું પ્રતિબિંબ પડે
અને આપણે કોન્શિયસ થઈએ અને પછી વ્યવહાર કરીએ, સુખ દુઃખ અનુભવીએ, એ બધામાં ચૈતન્ય, જેમ સૂર્યનારાયણ ડઝ નોટ ટેક પાર્ટ ઇન એનીથિંગ, પણ સૂર્ય ઉગે ને બધી એક્ટિવિટી શરૂ થઈ જાય, એવી જ રીતે કે છે ભગવાન ઉપદ્રષ્ટા. દ્રષ્ટા જોનારો, ઉપદ્રષ્ટા એની બાજુમાં સમીપદ્રષ્ટા, the one who is near it but takes no part in anything. એ જ પોષણ કરે છે, એ જ appears as a ભોગતા, પણ himself doesn't come into it. અને એને જ પરમાત્મા કહેવાય છે, મહેશ્વર કહેવાય છે. અને where is he? દેહે અસ્મિન પુરુષ. આ શરીરની અંદર એ પરપુરુષ, એ મહાત્મા, એ પરમેશ્વર રહેલો છે. એ આ આપણે જોયું હતું. હવે નેક્સ્ટ વન રુચા. ય એવં વેત્તિ પુરુષમ ય એવં વેત્તિ પુરુષમ પ્રકૃતિમ ચ ગુણૈઃ સહ પ્રકૃતિમ ચ ગુણૈઃ સહ સર્વથા વર્તમાનોપી ન સ ભૂયોऽભિજાયતે ન સ ભૂયોऽભિજાયતે ય એવં વેત્તિ પુરુષમ પ્રકૃતિમ ચ ગુણૈઃ સહ સર્વથા વર્તમાનોપી ન સ ભૂયોऽભિજાયતે. હવે ભગવાન કહે છે ય એવમ વેત્તિ પુરુષ. એવમ એટલે જે રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે તે રીતે, જે પ્રકૃતિ અને પુરુષનું આ બધું ક્ષેત્રજ્ઞ ક્ષેત્ર બરોબર સમજી ગયો છે. ય એવમ વેત્તિ, જે જાણે છે, મિનિંગ ભગવાન કે જે મેં અત્યાર સુધી સમજાવ્યું, મેં આગલા શ્લોકોમાં આપ્યું, એ જે જાણે છે એ પુરુષ. ય એવમ વેત્તિ પુરુષમ પ્રકૃતિ, એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્ર ચ ગુણૈઃ સહ, અને એના ગુણ એની સાથે, મિનિંગ જે આ આખું સમજી ગયો છે. સર્વથા વર્તમાનોપી, એકવાર એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયો ટ્રુથમાં, અને હી નોઝ કે આ શરીર મન બુદ્ધિ હું નથી, હું તો ચૈતન્ય છું, મિનિંગ ઇલેક્ટ્રિસિટી ટેક્સ નો પાર્ટ, સૂર્યનારાયણ ટેક્સ નો પાર્ટ ઇન એની એક્ટિવિટી. એવી જ રીતે જે જાણી ગયો છે કે સર્વથા વર્તમાનોપી, કઈ પણ રીતે એ વર્તન કરે, ન સ ભૂયો અભિજાયતે, એનો પાછો જન્મ થતો નથી. એ જીવનો જન્મ પાછો થતો નથી. થિંક ઓફ ઇટ. તમે એકવાર આપણે સ્વપ્નમાંથી જાગી જઈએ, પછી સ્વપ્નની અંદર જે કંઈ પણ બિહેવિયર કર્યું હોય, ઇટ ડઝ નોટ બાઇન્ડ યુ એન્ડ મી. વેકિંગ સ્ટેટમાંથી ધ વન હુ હેઝ રિયલાઇઝ ધ ટ્રુથ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્યાં સુધી હું સ્વપ્નમાં જ છું ત્યાં સુધી હું જાગ્યો નથી, અને આઈ એમ બાઉન્ડ બાય ઓલ ધ લોઝ ઓફ ધ સ્વપ્ન. પણ જે વેકિંગ સ્ટેટના વ્યવહારમાંથી જાગૃત થઈને પોતાને જાણે છે, મિનિંગ નોટ જસ્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી, અત્યારે મારું તમારું જ્ઞાન ઇઝ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, કે ભાઈ શરીર હું નથી, મન હું નથી, બુદ્ધિ હું નથી, પણ જે એમાં એસ્ટાબ્લિશ થયો છે, ઇન અધર વર્ડ્સ, વન હુ when he sees I, he knows I meaning chaitanya alone, and શરીરની અંદર reflected, just like the sun in the pot of water, the reflection knows that I am none other than sun. એ જે જાણી ગયો છે, ભગવાન કહે છે એ કંઈ પણ કરે, he is not bound by it, right? આપણે પહેલા કે સંચિત કર્મ એના બધા જતા રહે, પ્રારબ્ધ કર્મ નેચરલી જન્મ થયો છે એટલે ઇટ હેઝ ટુ પ્લે આઉટ, પણ ધેર આર નો આગામી કર્મ. શા માટે નહીં? કારણ કે એનો અહંકાર જ નથી. જ્યારે હું કરું છું તો કર્મ અને કર્મનું ફળ મને મળે, પણ જેનો અહંકાર જ જતો રહ્યો છે એને કર્મનું ફળ જ નહીં હોય, એટલે એને આગામી કર્મ નથી, એને પાછો જન્મ પણ નથી. એટલે ભગવાન કહે સર્વથા વર્તમાન અપી, એ ગમે તે રીતે, ઇન અધર વર્ડ્સ, કોઈ ગુફામાં બેસી રહે, કોઈ પ્રવચન કરવા, શંકરાચાર્ય ભગવાન ચિન્મયાનંદજી કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી શંકરાચાર્ય બધે જતા હતા. બીજાપુર એ હોય તો હિમાલયની અંદર એક કેવની અંદર બેસી રહે, કોઈ સાવ મૂંગા બેસી રહે
અને દુનિયામાં હોય. સી નિસર્ગદત્ત મહારાજ રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ, મિનિંગ 20th સેન્ચુરીમાં એ બીડીવાલા સ્વામી તરીકે જણાતા હતા. એ બીડીનો ધંધો કરતા હતા, પણ વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન ધ ટ્રુથ. એટલે સર્વથા વર્તમાનોપી, દે આર નોટ બાઉન્ડ કે એને આ જ રીતે બિહેવ કરવું જોઈએ. આપણા ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા હતા, કોટેડ બૂટેડ સૂટેડ. ઇન અધર વર્ડ્સ, નો મેટર વોટ હી ડઝ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધીસ ડઝ નોટ મીન કે એ અધર્મ પણ કરે, કારણ કે હી કેનોટ ડુ અધર્મ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક આપણો શરીરમાં હું માથાથી પગ સુધી હું છું, આપણે કોઈ પણ અવયવ જોડે અન્યાય કે અધર્મ કરી શકીએ? કશે જરા ખજવાળ પણ આવે કે જરા પણ દુખે તો હાથ જઈને પંપાળે કે ઇટ વિલ નેવર બીટ ઇટ. વાય? હું જ છું. તો જેને આ આખા વિશ્વમાં જ પોતાને જુએ, એ નેચરલી વિશ્વને માટે ફાયદાકારક હોય એ જ કરે, વિશ્વને કોઈ દિવસ હાનિકારક ન બિહેવ કરે. તો કે સર્વથા વર્તમાનોપી ન સ ભૂયો અભિજાયતે, એનો પાછો હી ડઝ નોટ હેવ ટુ કમ બેક. હવે નેચરલી આ સાંભળીએ તો કે હું ક્ષેત્રજ્ઞ છું, તો પછી મારે આ જાણવો કેવી રીતે? આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ બીકમ ધેટ, કે પાછો જન્મ ના થાય, પાછું સ્કૂલે નહીં જવાનું, પાછું સફર નહીં કરવાનું. અત્યારે તો આપણે દરિયાના મોજામાં પેલી દરિયાની અંદર બોટ મૂકી દીધી હોય નાવી વગરની, આ બાજુથી મોજું આવે તો આમ ને આ બાજુ, સંજોગો આપણને સુખી દુઃખી કરે છે. અને કન્ટિન્યુઅસલી યુ એન્ડ આઈ આર બીંગ ટોસ્ડ અરાઉન્ડ. વી વુડ લાઈક ટુ બી એન્કર્ડ. તો હવે હું કેવી રીતે અનુભવું? તો ભગવાન કહે છે, જેની ઓછામાં ઓછી વાસના હોય એ કઈ રીતે બિહેવ કરે, અને જેમ વાસના વધારે હોય. ઇન અધર વર્ડ્સ, દુનિયામાં લોકો જુદા જુદા પ્રકારના છે. દરેક માણસને એક જ વસ્તુ ના થાય. સી, ધીસ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ હિન્દુઇઝમ. ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં ફક્ત ભક્તિ માર્ગ. ભગવાન જીસસ કહે છે, બિલીવ ઇન ઇટ એન્ડ ડુ ઇટ એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. ઇસ્લામમાં પણ pretty much that way. હિન્દુઇઝમમાં એવું નથી. દરેકના મન અંતકરણ જુદા જુદા હોય છે. ડિપેન્ડિંગ ઓન ટાઈમ, અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ 21st સેન્ચુરીમાં હેડ ઇઝ સ્ટ્રોંગર દેન ધ હાર્ટ. લોટ ઓફ થિંકિંગ, એઆઈ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઓલ્સો. જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઇન્ટેલિજન્સ, સાયન્સ પણ કરે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ નો વાય વોટ. I will not believe. In fact, parents take pride. મારા છોકરાને મેં કહ્યું તો એ તો માને જ નહીં, કે મમ્મી મને કહે કે શા માટે? બહુ સ્માર્ટ છે આજકાલના છોકરાઓ. રાઈટ? હાઉ મેની ઓફ અસ હેવ હર્ડ ઇટ? Meaning we are all head big. But there are some people whose heart is very big and head is not that big. In other words, they are highly emotional. See, generally, those who are highly intelligent, generally not that developed emotionally. In other words, they are more they understand emotion, but I have to take this decision no matter what. Bija, heart theory, so they are not that. See, Dunyama, if you observe, there is a law of compensation in nature. I don't know how many of you, but if you have met any blind person, એ લોકોના કાન એકદમ તીવ્ર હોય. તમને એક કે બે વાર ઓળખાણ થઈ જાય, પછી તમે આવો અથવા એની પાસેથી ચાલતા પણ આવો તો કઈ રીતે ચાલો છો એના પરથી they would know કે કોણ આવ્યું છે. જે કાનથી બહુ સાંભળી નહીં શકે પણ આંખથી જોઈ શકે, તો તમે હોઠ ફફડાવો કે કરો તો they can figure out what you are talking. Meaning you are compensated. એક વસ્તુ નથી તો બીજી. તો દરેક આવી રીતે જુદા જુદા, જેનું હેડ હાર્ટ, તો ભગવાન કહે છે કે દરેક જુદા જુદા હોય, એને માટે જુદી જુદી માર્ગ હોવા જોઈએ ટુ રિયલાઇઝ ધીસ. સો જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય, વિવેકી હોય, જેને સમજાતું હોય, એની વાસના પણ ઓછી હોય, તો ભગવાન એને કહે છે ધ્યાયેન. Rucha, you chanted it, right? Not this one. Okay, 25. yeah, please chant it. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानमात्मना, केचिदात्मानमात्मना,
अन्ये साङ्ख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. As I said, Judapan, one must follow some path અને સાધના કરવી જ પડે. There is no alternative. See, તમે જોયું હશે, some people may have a huge yard. અને ઘણીવાર મોટા ઘરોમાં પાછળ ટેનિસ કોર્ટ પણ હોય. હવે ટેનિસ કોર્ટ તો હોય તમારે ત્યાં, પણ તમે જો ટેનિસ રમો નહીં તો ટેનિસ આવડે? ટેનિસ કોર્ટ હોય અને રેગ્યુલરલી રમો, then only you become a good tennis player. Just because you have a tennis court, racket, સરસ ball, and tennis shoes, etc., does not make me a tennis player. I have to go there to the court, play regularly to get better at it. So ભગવાન પણ શું કહે છે અહીંયા? ધ્યાનેન આત્મનિ પશ્યંતિ. જેની વાસના રિલેટિવલી ઓછી હોય, ઇન અધર વર્ડ્સ એને અંતઃકરણ શુદ્ધ કર્યું છે. એને સમજાય પણ ગયું છે કે પુરુષ પ્રકૃતિસ્થ અને એ ક્ષેત્રજ્ઞ એ none other than ચૈતન્ય. ઇન અધર વર્ડ્સ સૂર્યનારાયણનું પ્રતિબિંબ જે પોટમાં પડે એ પ્રતિબિંબ અને સૂર્યનારાયણ આર વન ઇન ધ સેમ, ઇઝ નોટ ધ સેમ. પ્રતિબિંબ ઇઝ પ્રતિબિંબ which is not real. Surya is the real, but the pratibimb reflected in calm water appears just as Surya Narayan. Similarly, Chaitanya reflected in my buddhi makes me conscious. And I want to know that. So it's a dhyanena atmani pashyanti. E manas dhyan kare. Dhyan kare meaning he sits down and meditates. How meditation kyare thai શકે? પહેલા જેને શ્રવણ કર્યું હોય. શ્રવણ શા માટે? જો શ્રવણ જ ના કર્યું હોય, મિનિંગ કોઈ પાસેથી સાંભળ્યું જ નહીં હોય કે શાસ્ત્ર શું કહે છે, તો ભગવાન છે કે નહીં એ પણ કેવી રીતે ખબર પડે કે ભગવાન શું છે, મારે શું શોધવું જોઈએ, આ ક્રિએશન આવ્યું ક્યાંથી? સો શ્રવણ કરવાથી મને આસ્થા જાગે કે આ ભગવાન શું છે, એટલીસ્ટ એ સમજ પડે કે શાસ્ત્ર કોને ભગવાન કહે છે. પછી મનન. મનન શા માટે? આપણે શાસ્ત્રમાંથી તો સાંભળીએ કોઈ પાસે, પણ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માણસને હંમેશા ડાઉટ આવે કે આ તો કે છે કે આમ શા માટે. તમે પોતે જ રિફ્લેક્ટ કરો અગેન અગેન અને યુ રિમૂવ યોર ઓન ડાઉટ્સ. આ મેં સાંભળ્યું છે અને પણ બરોબર મને સમજાતું નથી. અગેન એન્ડ અગેન વી રિફ્લેક્ટ, શ્રવણ કરીએ, સમજીએ અને ડાઉટ જતા રહે. એકવાર ડાઉટ જતા રહે પછી there are no ifs and buts. then ધ્યાયન. પછી હું મેડિટેશન કરું તો શું થાય? જેવો તમે કંઈ પણ આવે છે ચૈતન્યમાંથી જ આવે છે, રાઈટ? એવરીથિંગ ઇઝ ક્વાઇટ. just chant Om. Like I will chant and you just listen. Om. મ આવે, હોઠ બંધ થઈ જાય, રાઈટ? ઓમ. અને પછી શું છે? જસ્ટ શાંતિ. એ શાંતિમાંથી પાછું ઓમ, પછી પાછી શાંતિ. ઇન અધર સબસ્ટ્રેટમ ઇઝ સાયલન્સ. From silence, sound comes. We come to know sound only because of silence. Silence માંથી sound શબ્દ જન્મે, પાછો silence માં જતો રહે. અને આપણે શું શીખ્યા છીએ? જેની શરૂઆત થાય, જે હોય અને જતું રહે, એ મિથ્યા કહેવાય. Meaning it is not there in 3 periods of time. પણ silence is, silence was, and silence will be. Om represents what? A meaning waking state of consciousness. During my waking state, આખો જે વ્યવહાર ચાલે એ waking state. U સ્વપ્ન અને મ is સુષુપ્તિ અવસ્થા.
આ ત્રણેય અવસ્થા આર ધી ઓનલી અવસ્થાસ વી નો. પણ એક અવસ્થા છે, બીજી બે નથી. એ જાય પછી બીજી અવસ્થા આવે, ત્રીજી અવસ્થા આવે, એક પછી એક અવસ્થા આવે. પણ એ ત્રણેય અવસ્થાનું સબસ્ટ્રેટમ શું છે? ક્ષેત્રજ્ઞ, ધ વેરી ચૈતન્ય ઇઝ ધ સબસ્ટ્રેટમ. એ ખબર છે, અને પણ મારે હવે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી જાણું છું, પણ મારે અનુભવવું છે. એ અનુભવવા માટે ભગવાન કહે છે ધ્યાયેન આત્મની પશ્યંતિ. જે એનું ધ્યાન કરે, મિનિંગ રેગ્યુલરલી અને સિન્સિયરલી મેડિટેટ કરે, જેનું રિલેટિવ અંતઃકરણ શુદ્ધ છે, એનાથી જ આ થઈ શકે. આપણે જોયું હતું કે ચશ્મા મારી આંખથી ભલે દેખાતું હોય, પણ જો મારા ચશ્મા જ ગંદા હોય તો આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સી થિંગ્સ પ્રોપરલી. એટલે માય ચશ્મા મસ્ટ બી વેરી ક્લીન. પણ મારે આત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ તો એને માટે ચશ્મા કોણ છે? મન અને બુદ્ધિ. એ જો ગંદા હોય, એ જો ક્લીન નહીં હોય તો આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ એક્સપિરિયન્સ આત્મા. એટલે એને શુદ્ધ કરવા માટે ધર્મ, જપ એટસેટ્રા. પછી જે માણસ ધ્યાન કરવા બેસે, then he sees કે આ મંત્ર મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એક્ઝિસ્ટ અને જતો રહે છે, પણ હું ચૈતન્ય ઓલવેઝ છું. The more and more he tries that and he establishes himself. એટલે કે છે ધ્યાયેન, પહેલો ધ્યાયેન આત્મની પશ્યંતિ. This is not possible for everybody. He says કેચિત આત્માના. અમુક લોકો પોતે જ જાતે ધ્યાન કરે ને આત્માથી જ, મીનિંગ સેલ્ફ એફર્ટથી they come to know the આત્મા. અન્ય અને બીજા સાંખ્યેન યોગેન. જે લોકો ધ્યાન કરવા માટે સશક્ત નથી, બેસિક એક મન બહુ ચંચળ થઈ જાય છે, તો એને માટે કહે છે અગેન એન્ડ અગેન. શા માટે રિફ્લેક્શન કરો? મનન હજુ ઇનફ કર્યું નથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. મનનથી ડાઉટ રિમૂવ થાય. જ્યાં સુધી ડાઉટ રિમૂવ નહીં થાય, તમે બેઠા હશો, ઇવન આ છતાં આમ કેમ? અન્ય સાંખ્ય એટલે શું છે? સાંખ્ય લિટરલી મીન્સ સંખ્યા. 2 + 2 = 4, રાઈટ? સાંખ્ય મીનિંગ પ્યોરલી લોજિકલ થિંગ્સ, એને કહેવાય સાંખ્ય. હવે તમે ધારો કે ડાઉટ આવતો હોય, રાઈટ? એટલે તમે ધ્યાન કરવા બેઠા અને ડાઉટ આવે કે ના ખરેખર હું સાયલન્સ છું, એ કેવી રીતે? આ મંત્ર પણ આવે છે, આ છે, હું સુખી થાઉં છું, દુઃખી થાઉં છું, આ બધું બરોબર નથી. તો અગેન ગો બેક એન્ડ થિંક કે હું કોણ? See, we have seen this many times. પણ હું શરીર કેવી રીતે હોઈ શકું? આ તો મારું શરીર છે. શરીર 5 તત્વોનું બનેલું છે. 5 તત્વ જળ છે. આ શરીર પણ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વીનું છે. એને હું મારું શરીર કહું છું. મારો કૂતરો, મારી ગાડી, મારું શરીર. કેવી રીતે? અગેન એન્ડ અગેન. અને પછી પાછું એ માણસ મેડિટેશન કરવા બેઠે અને મન શાંત હોય અને એ અનુભવ experiences that silence. Now his doubts are gone. પણ જો મન એજિટેટેડ હોય તો meaning again and again it's not exclusively one or other. પણ મન ચંચળ હોય તો again and again reflect mentally. This is unless you in fact I would request everyone, તમે ધ્યાન કરવા બેસો એ પહેલા mentally analyze this, see yourself as one, silence without a second, and then if you sit down to meditate it will be much easier. તો ભગવાન કહે છે એક મિનિટ. ધ્યાયેન આત્મની પશ્યંતિ કેચિત આત્માના બાય આત્મા અલોન they realize the self. અન્ય બીજા સાંખ્યથી. એટલે એ લોકો સાંખ્ય મનન કરે પછી ધ્યાન ઉપર આવે and then they come to know. સાંખ્યેન યોગેન. And then there are others who says, look, આ બધું લોજિક બધું મને કે આ સમજાતું નથી, because I know my body, so I am a knower, something other than the body, etc. એ નહીં. કર્મ યોગેન ચાપરે. All I know is કે આ આખી દુનિયા ક્રિએટ કરી છે. કોઈક તો ક્રિએટર હોવો જોઈએ, અને એ ક્રિએટરે ક્રિએટ કર્યું હોય તો એનામાંથી જ કર્યું છે, એટલે આખી દુનિયામાં એ જ હોવો જોઈએ. હું કંઈ જાણતો નથી, પણ I will serve. In other words, Shraddhati, he goes on karma yoga.
he starts serving only. કર્મયોગેન ચાપરે. અને કર્મયોગ કરવાથી આસ્તે આસ્તે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, અંતઃકરણ સટલ થાય. Then he comes to hear somebody again. And now it starts making sense કે હા, હું શરીર નથી. Thus, અંતઃકરણ શુદ્ધ કરે કર્મયોગથી. Then he comes to Sankhya Yoga. And then through Dhyana Yoga, he comes to know. Think of it. When a person goes to hospital, right? ધારો કે આપણે ઇમરજન્સીમાં ગયા. હવે ઇમરજન્સીમાં ગયા તો they take us in, then they check us out. અને they say, well, એ કંઈ નથી, સડનલી હાઈ બીપી થઈ ગયું, but you are all right. અને થોડી વાર ઓબ્ઝર્વ કરે 2-3 કલાક અને કે ઘરે જતા રહો. બીજાને કે સીધા ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જાઓ. Right? Depending on the condition of the patient, doctor will take different action. Similarly, અહીંયા પણ દરેકની પોતાની કન્ડિશન પ્રમાણે one has to do. Now, હવે ભગવાન કહે છે, પણ ધારો કે કોઈને કંઈ જ ના ફાવતું હોય કે મને આ કર્મયોગ મારે કંઈ સાંભળવું નથી, મને તો સાંભળવામાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ભગવાનમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, એ માણસનું શું થાય? તો ભગવાન હવે કહે છે, નો અનમ્યુટ પ્લીઝ. अन्ये त्वेवमजानन्तः अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः मृत्युं श्रुतिपरायणाः अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. So ભગવાન કહે છે, there is no loss for anybody. Because not everybody is highly emotional, highly intelligent, etc. પણ જો એની પાસે શ્રદ્ધા હોય, earlier also ભગવાને કહ્યું હતું, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. અને ભગવાન અહીંયા કન્ફર્મ કરે છે. શું કહે છે? અન્ય અને બીજા. બીજા મિનિંગ જે ધ્યાન કરવામાં શક્તિમાન નથી, જે લોકો સાંખ્ય લોજિકથી પણ નહીં કરી શકે, જે લોકો કર્મયોગ પણ નથી કરી શકતા, ભાઈ હું તો મારે માટે કરીશ, બીજા માટે તો મારાથી કંઈ થાય નહીં, એ લોકો પણ અન્ય તું એવમ અજાનંત, જેને કંઈ જ ખબર નથી, ધર્મ શું અધર્મ શું એટસેટ્રા, સૂત્રાન અન્યેભ્ય ઉપાસ્યતે. પણ એમને શ્રદ્ધા છે. કોઈએ કહ્યું છે કે તારે આવી રીતે કરવું, કે ભાઈ તું બ્રહ્મન છે, એ આ મહાત્માએ કહ્યું કે યુ આર બ્રહ્મન, then I believe it. So अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुति परायणः. એ કહે છે એ પણ મૃત્યુને તરી જાય છે અને એને મુક્તિ મળે છે. You can see Hare Krishna mark, for example, right? હરે રામ તમે એને પૂછો, એ મારા ગુરુએ કહ્યું છે તું આ મંત્ર કન્ટિન્યુઅસ કર, પણ ટોટલ શ્રદ્ધા. My teacher says, I don't want to know anything else. He has said, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. So 24 કલાક when I'm not doing anything, mantra જ કર્યા કરે. Right? I earlier talked about નૈસર્ગ દત્ત મહારાજ. એ બીડીવાળા હતા, એ ને એના ફ્રેન્ડ કોઈ મહાત્માને મળવા ગયા, અને all the Mahatma told him કે you are Brahman. From that day onwards, total Shraddha, I am Brahman. In due course of time, he was realized, not only realized, people came and worshipped him until the last day. He was selling bidi, etc. But he was known as a Sant Mahatma. Total Shraddha. See, Raman Maharshi also, બધા શાસ્ત્રને બધું ભણ્યા નતા, પણ પૂર્વજન્મના બળથી, so આપણને ગુરુમાં શ્રદ્ધા હોય અને ગુરુ કહે કે આ તું કર, પછી now I have faith, he doesn't ask any question.
અને જે માર્ગ ગુરુએ બતાવ્યો હોય ફોલો કરે, નોટ બ્લાઇન્ડલી બટ વિથ ટોટલ શ્રદ્ધા. ભગવાન કહે છે એને માટે પણ માર્ગ ખુલ્લો છે. હી ઓલ્સો માઇન્ડ બીકમ્સ ક્વાયટ એન્ડ કમ્સ ટુ રિયલાઇઝ ધ ટ્રુથ. સી, નાઉ ટેલ મી, કેરલેસનેસ સિવાય કે ભાઈ મારે કરવું જ નથી એના સિવાય, સી ધ થર્ડ પાર્ટીઝ બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો હોય એ એનાલાઇઝ જ કર્યા કરે. મેડિટેશન કરવું જોઈએ, રિફ્લેક્શન કરવું જોઈએ કે મારે માળા ફેરવવી જોઈએ, કર્મયોગ કરવો જોઈએ, હું શું કરું? ના ના, એના કરતા બીજું ઉપનિષદ વધારે સાંભળું, આ ગુરુ પાસે જાઉં. નહીં નહીં, અહીંયા વધારે છે, અહીંયા જરા ભક્તિ માર્ગ કે છે, મને અહીંયા જવા દો. they keep on trying. કૂવો ખોદા કરે 10-10 ફૂટ અને never reach the water. ભગવાન અહીંયા કહે છે અન્યે તુ એવમ અજાનંત. હે, જ્ઞાનમ ન જાને, જ્ઞેયમ ન જાને, મંત્રમ ન જાને, તંત્રમ ન જાને, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ. હે ભગવાન, મને મંત્ર તંત્ર જ્ઞાન ખબર, જ્ઞેયમ શું છે, જ્ઞાન શું છે, કઈ જ ખબર નથી. ઓલ આઈ નો ઇઝ યુ, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોવિંદ. અને એટલે તો પેલું ભજન છે ને, ગોવિંદ ગોવિંદ ગાય જા, તું બંદગી बढ़ाए जा, वो खुद ही मिलने आएगा, तू पंथ तेरा बढ़ाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा. Now this does not mean કે તમે મેડિટેશન કરતા હો તો ડ્રોપ ઇટ. પણ જે પણ આપણને યોગ્ય લાગે, just stay in that path and continue. Bhagwan says you will reach that, because once you have the knowledge, why not? પણ જેને જ્ઞાન નથી પણ ફક્ત શ્રદ્ધા છે અને એ પણ શ્રદ્ધાથી ફોલો કરે, તે અપી ભગવાન કહે છે એ લોકો પણ, even though they do not know anything, ચ અતિ તરંતી એવ, એ પણ આ સંસારને તરી જાય છે. કયો સંસાર? મૃત્યુ સંસાર. એ અતિ તરંતી એવ મૃત્યુ શ્રુતિ પરાયણા. એ લોકો પણ જેમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે, they also attain the highest. That means what? Don't look down on anybody. અમે તો જ્ઞાન માર્ગ ફોલો કરીએ છીએ, આને તો કઈ ખબર જ નથી. What matters is અંતઃકરણ શુદ્ધિ, શ્રદ્ધા in Bhagwan and Guru, and you continue. Next one. यावत् सञ्जायते किञ्चित्, यावत् सञ्जायते किञ्चित्, सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्, सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्, तद्विद्धि भरतर्षभ, तद्विद्धि भरतर्षभ. यावत् सञ्जायते किञ्चित्, सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्, तद्विद्धि भरतर्षभ. હવે ભગવાન કહે છે therefore યાવત સંજાયતે, that which is born, સંજાયતે, જે કઈ વસ્તુ પણ જન્મી છે, કિંચિત, જે કઈ પણ, સત્વમ એટલે beings, those beings, what? સ્થાવર જંગમમ. સ્થાવર અથવા સ્થાવર meaning જે મૂવ ન થાય, plants or trees etc., they do not move. Plants, જંગમ, you and I, પ્રાણી, birds, એ બધા we move. સ્થાવર કે જંગમ, સત્વમ meaning being, જેનામાં લાઈફ મેનિફેસ્ટ થઈ રહી છે, એ બધા જ યાવત સંજાયતે કિંચિત સત્વમ સ્થાવર meaning all living beings that are existing. એ કઈ રીતે? ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત તદ્વિધિ ભરતર્ષભ.
અનહોલી કોમ્બિનેશન, આપણા ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા અનહોલી કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ચૈતન એન્ડ જડ. ભાઈ, જ્યાં લાઇટ હોય ત્યાં કોઈ દિવસ અંધકાર રહે નહીં. પણ લાઇટ અને અંધકાર સાથે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મિથ્યા. બટ જડ અને ચેતન અહીંયા સાથે રહે છે અને જડ ચેતન તરીકે વર્તે છે. એટલે એ કે છે વોટ, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત. ક્ષેત્રજ્ઞ પ્યોર ચૈતન્ય. When it functions through the mind and intellect, it is also called kshetrajna only, but it is a finite kshetrajna. એ કહેવાય અધ્યાસ. જસ્ટ લાઈક આપણે પહેલા એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે આયર્ન બોલ, લોખંડનો ગોળો હોય, એ ઠંડો અને કાળા રંગનો હોય, પણ એને તમે અગ્નિમાં નાખો, ભઠ્ઠીમાં નાખો અને પછી 15-20 મિનિટ રહીને એકદમ ગરમ ગરમ હોય એને બહાર કાઢો તો લાલ ગોળો દેખાય. અગ્નિ ને રૂપ નથી, હવે અગ્નિ લાલ દેખાય છે. ગોળાને બાય ટચ ઠંડો છે, ગોળો ગરમ. સી ધીસ ઇઝ કોલ્ડ તાદાત્મ્ય. તદ આત્મા એકબીજાને કમ્પ્લીટલી મળી ગયા હોય. યુ કેનોટ ઇવન સેપરેટ ધેમ. હું ને તમે અત્યારે જે બધા સાંભળો છો, ચૈતન્ય અને જડ વી કેનોટ સેપરેટ. આપણા શરીરમાં માથાથી પગ સુધી કશે પણ ટચ કરે તો વી નો ઇટ. ધો ચામડી જડ છે પણ ચૈતન્ય, જેમ ફાયર અને બોલ એક થઈ ગયા છે એવી રીતે એક છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત. એનો અધ્યાસ એટલો બધો છે, એકદમ મળી ગયા છે. સંયોગાત તદ્વિધિ ભરતર્ષભ. જે એ જાણી લે એ જાણે છે કે આ તો ફક્ત એક થઈ ગયું છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સૂર્યનારાયણ એક છે. કેટલા બધા પોટ્સ હોય, બધા પોટની અંદર પ્રતિબિંબ હોય. પ્રતિબિંબ્સ આર મેની, સૂર્ય ઇઝ વન. સો વન હુ અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત, કે આ મારામાં પણ અધ્યાસ છે, બધામાં અધ્યાસ છે, પણ એ બધામાં છે પણ રહેલો કોણ? પરમાત્મા એક જ છે. તદ્વિધિ ભરતર્ષભ, જે જાણે છે. હવે નેક્સ્ટ વન. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્तं પરમેશ્વરં, તિષ્ઠન્तं પરમેશ્વરં વિનશ્યત્સ્વ વિનશ્યન્तं, વિનશ્યત્સ્વ વિનશ્યન્तं યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ, યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્तं પરમેશ્વરં વિનશ્યત્સ્વ વિનશ્યન્तं યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. આગલા શ્લોકમાં એક ઉદાહરણ આપવાનું રહી ગયું, જેમાં કે છે સંજાયતે. કોઈ પણ લિવિંગ વસ્તુની અંદર બંનેનો અધ્યાસ હોય છે. અખાનંદ મહારાજ, સરસ્વતી મહારાજ બહુ સરસ દાખલો આપે છે કે તમે અંગુર ખાઓ, દ્રાક્ષ ખાઓ, તો કે દ્રાક્ષ એકદમ મીઠી લાગે. એ મીઠાશ જે છે એ ભગવાન છે, ચૈતન્ય. અને જે દ્રાક્ષ છે, જે મટીરિયલ દ્રાક્ષ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્ષેત્ર. એ તો સડી જાય. જેની મીઠાશ છે ધેટ કમ્સ ફ્રોમ છે. મીનિંગ આ આખો અધ્યાસ ઇટ ઇઝ ટુગેધર. અને એને અનહોલી કહેવાય કારણ કે રિયલી ઇટ્સ મિથ્યા ઓનલી, બટ ઇટ સ્ટીલ એપિયર્સ રિયલ. હવે ભગવાન કહે છે સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્तं પરમેશ્વરમ. સર્વેષુ ભૂતેષુ, સર્વેષુ બધા, સર્વેષુ ભૂતેષુ ઓલ લિવિંગ બીંગ, સમમ તિષ્ઠન્तं બધામાં એક જ સરખો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, નાનામાં નાનું વાયરલ કે અમીબા કે બેક્ટેરિયા that we cannot even see with naked eye, all the way to elephant કે whale, જે મોટા પ્રાણીઓ, and you and I, the human being with intellect. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ કોણ કે છે? ભગવાન કૃષ્ણ.
તિષ્ઠંતમ, પ્રકૃતિની અંદર જે પુરુષ રહેલો છે તિષ્ઠંતમ, કોણ? પરમેશ્વર. સી, ડુ યુ રિયલાઇઝ? અત્યાર સુધી છે ક્ષેત્રજ્ઞ જોનારો એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર લેવું. હવે શું કહે છે કે ટોટલ ક્ષેત્રજ્ઞ પણ એક જ છે, પણ એ જ તમારાની અંદર ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે રહેલો છે લિમિટેડ. રાઈટ? મેં કહું સૂર્યનારાયણ આકાશમાં એક જ છે. બધી બાલદીઓમાં, ગંદા નાળામાં, ડીચ વરસાદ પડી ગયો અને એકદમ ગંદુ નાળું હોય, ડીચ હોય, એમાં, દરિયામાં, નદીમાં, તળાવમાં, કે તમારા માટલું જે બહાર મૂક્યો હોય બાલદી, એ બધાની અંદર એક જ સૂર્ય રિફ્લેક્ટ થાય છે, પણ એપિયર્સ એઝ મેની. રાઈટ? સૂર્યનારાયણ એવું કે આ તો નાળું બહુ ગંદુ છે એટલે અહીંયા મારે રિફ્લેક્ટ નથી થવું. રાઈટ? સમમ, ઇક્વલ ઇન ઓલ. સમમ સર્વેસુ ભૂતેસુ. જ્યાં પણ પાણી હોય અને સૂર્ય ઉગ્યો હોય તો સૂર્ય વિલ રિફ્લેક્ટ ઇક્વલી ઇન ઓલ. એ જ રીતે ભગવાન કે છે સમમ સર્વેસુ ભૂતેસુ. દરેક લિવિંગ બીંગમાં, લોએસ્ટ વન પ્લાન્ટ, પછી slowly sea creatures etc, all the way to human beings. Samam sarvesu bhutesu tistantam પરમેશ્વરમ. એ નારાયણ ચૈતન્ય બધામાં જ છે, પણ વિનશ્યતુ અવિનશ્યંતમ ય પશ્યતિ સ પશ્યતિ. શંકરાચાર્ય ભગવાન પણ કહે છે અને કહે છે કે જે માણસ આ જાણતો નથી, જો એનામાં એ અવિનાશી રહેલો છે, પરમેશ્વર રહેલો છે, પણ એ જાણતો નથી, એ શું? વિનશ્યંતુ. એ કે છે ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ કમિટિંગ સુસાઇડ. તમે આત્મહત્યા કરો છો. હું નથી કહેતો, ભગવાન કે છે અને ભગવાન શંકરાચાર્ય કે છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, આ જાણ્યા વગર હું ને તમે શું કરીએ છીએ? રાઈટ? ભૌતિક સુખની પાછળ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે દોડતા હોઈએ છીએ. રાઈટ? કે આજે આ કરશું કે આનાથી સુખ થશે, આનાથી સુખ થશે, અને દરેક વસ્તુમાં સુખ મળે છે પણ ક્ષણિક સુખ મળે છે. એટલે મનુષ્ય કાયમ દોડતું ને દોડતો, જન્મથી મૃત્યુ સુધી ઓલવેઝ રનિંગ ફોર વોટ? લિટલ બીટ હિયર, લિટલ બીટ ધેર. અખંડાનંદ સરસ્વતી અગેન કે જેને ઘરમાં સુખ ના મળે એ બહાર દોડે. પોતે જ સુખી હોય તો વાય વુડ રન અરાઉન્ડ? તો ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે ધીસ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ કમિટિંગ આત્મહત્યા. તમારામાં જ ચૈતન્ય છે રિફ્લેક્ટેડ, અને એ ચૈતન્ય ઇઝ નન અધર દેન નારાયણ સર્વવ્યાપી. એ જ તું છે, અને છતાં તું એ જાણતો નથી ને તું જાણે નહીં, તો ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ કમિટિંગ. ઇન અધર વર્ડ્સ, વેક અપ. યુ આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે 13મા અધ્યાય સુધી ગીતામાં આવ્યા, ભગવાન આ બધું કહે છે અને જાણે છે, અને છતાં તું ઓઈટી પાછળ જ દોડતો હોય. જેને ખબર જ ના હોય અને એ દોડતો હોય તો યુ કે સે વેલ હી ડઝન્ટ નો. પણ જાણ્યા પછી પણ જે ફક્ત આની પાછળ જ દોડે અને બિલકુલ સાધના ન કરે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કમિટિંગ સુસાઇડ ઓનલી, ઇઝન્ટ ઇટ? કારણ કે અગેન પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ યહ સંસારે બહુ દુસ્તારે કૃપયા પારે પાહી મુરારે. હે ભગવાન, આ સંસારમાં બહુ દુઃખ છે, તું જ મને એકલો થઈ જા, નહીં તો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. સો હિયર હી સેઝ એ જે જાણે છે, સપશ્યતિ, યહ પશ્યતિ સપશ્યતિ. જે આ સમજે છે એ જ ખરેખર જાણે છે. અધરવાઇઝ ભલે તમારી પાસે પીએચડી હોય આમાં કે તેમાં, એ બધું જ્ઞાન નકામું. ધીસ ઇઝ ધ વન knowledge that one must gain. અને 29મું. સમમ પશ્યન હિ સર્વત્ર, સમમ પશ્યન હિ સર્વત્ર, સમવસ્થિતમીશ્વરમ, સમવસ્થિતમીશ્વરમ, ન હિ નસ્ત્યાત્મનાત્માનમ,
न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ततो याति परां गतिम् समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्. समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ઈશ્વરમ. સમમ પશ્યન હિ, બધામાં એ પશ્યન, he sees what સમમ, બધામાં સર્વત્ર, in all, in everywhere, સમઅવસ્થિતમ ઈશ્વરમ. આ પહેલા જોયું એ જ પ્રમાણે કે બધામાં જ ઈશ્વર જોઈએ છે. એકવાર once in my dream I am fighting with someone, એકની સાથે હું જેલસી છું, બીજાની સાથે પ્રેમ કરું છું, એ બધું. but once you are awake, જાગ્યા પછી શું થાય? એ જેને હું હેટ કરતો હતો એ પણ હું જ છું, જે મને ગમતો હતો એ પણ હું જ છું, એની અંદર રહેલો જે હું હતો એ પણ હું જ છું. ઇનફેક્ટ જડ, સ્થાવર, જંગમ, બધી જ વસ્તુમાં કોણ? દરેકની અંદર હું જ હતો. I alone appeared as the plurality. એવી રીતે જે સમજી ગયો છે કે બધામાં જ ઈશ્વર છે, એ જાણે છે કે બધામાં હું છું, એ કે છે સ હિનસ્તિ આત્માનમ. આની અંદર પણ એસેન્શિયલી સેમ છે. આઈ થિંક મેં મિસ્ટેક કરી આગળમાંની, પણ અહીંયા ન હિનસ્યંતિ આત્માનમ, એ જે જાણે છે એ જ પોતાનો એ કરે છે, આપણે શું કહેવાય, આત્મહત્યા કરતો હોય. પણ જે જાણે છે છતાં નથી કરતો, તેની રીતે આત્મહત્યા. તતો યાતિ પરામ ગતિ. પણ જે આ સમજી ગયો છે, he attains the very highest. So now having understood this, ભગવાન કે છે no matter who you are, I alone pervade. Again, સૂર્યનારાયણ pervades everywhere. દરેક નાળામાં, દરેક પાણીમાં એનું જ પ્રતિબિંબ છે. એટલે આપણે વ્યવહાર કરીએ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, in વ્યવહાર again and again, people behave differently, etc. And immediate reaction always is why. Right? અને નેગેટિવ રિએક્શન આવે, આપણને ગમતું ના હોય તો, જો ગમતું હોય તો એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ થાય, પ્રેમ આવે, એટસેટ્રા. પણ ટ્રાય ટુ ટ્રાન્સેન્ડ એન્ડ અગેન એન્ડ અગેન સી કે આની અંદર પણ હું જ છું. મને ગમતો નથી, પણ આઈ અલોન, આઈ મીનિંગ સૂર્ય ફંક્શનિંગ થ્રુ ધીસ વોટર is all one alone. Narayan functioning through this sharir is Gaurang. Narayan functioning through any of these people that I see, the name is different, but it is the same Narayan, same Chaitanya, reflected as, I'm just reading the name, okay? Paru Kapadia, ke Kalpana Lalu, ke Jyoti, Reshma Vora, ke Hemangi Shet. In other words, same Chaitanya, appearing as different form. Once we begin to appreciate this, everybody manifests through as different ઉપાધિ. અને જે બી ઉપાધિ એ પ્રમાણે એ લોકોનું વર્તન જેવા, રાઈટ? આપણા દરેકનું વર્તન, આપણો ઉછેર કેવી રીતે થયો છે, ઓનલી એકોર્ડિંગ ટુ અવર નોલેજ, અવર વાસના, એટસેટ્રા. રાઈટ? આપણે અત્યારે બધા ગુજરાતીઓ છે, દાળ ભાત શાક ખમણ ઢોકળા અમુક વસ્તુઓ ભાવતી હોય, સાઉથ ઇન્ડિયન હોય અમુક વસ્તુઓ, પંજાબી હોય એ લોકોને લસ્સી ને એવું. In other words, all these different upadhis, they keep functioning differently, but they are own and liven by one Chaitanya alone. હવે ટોપિક થોડો બદલાય છે, એટલે we will stop here. Can you sing જાને ક્યા જાદુ ભરા? યાદ છે? એકદમ યાદ નથી, પણ I will try. Sure. I will help you, okay? Okay. Yeah. Because see, this 13મો અધ્યાય એટલો સરસ છે, તમને કદાચ ડિફિકલ્ટ લાગતો હોય તો just go back to પ્રવચન 1 through 9 અને આજનું 10મું, અને if you listen to it several times, it will become clearer and clearer. And then you realize કે ભગવાનની ગીતામાં કેવું જાદુ છે કે આપણને સુખ અને દુઃખમાંથી બહાર કાઢે છે. जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में,
जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से गिर जावे, जब शोक मोह से गिर जावे, तब गीता वचन हृदय लावे, तब गीता वचन हृदय लावे। सदी जुग जो युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है। सारा भव सागर जुट तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ। Just one note, during my visit to India, અત્યારે અમુક લોકો છે અહીંયા અને અમુક લોકો આજે અટેન્ડ નથી કરતા, પણ ઘણા બધાને મળ્યો ને બહુ આનંદ થયો. It was very nice to meet some of you several times. So it was really a good visit. અને I realized that ઇન્ડિયામાં પણ ગ્રુપ સરસ છે અને especially Rucha has created because of her chanting group. So they welcomed me. અને અત્યાર સુધી ખાલી face જોતો હતો, but we could put face and the people together. So it was very nice, and I'm sure they felt the same thing, having met me in person. રોજ જોતા હતા. Rucha, conclude, please. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।